والصلاة والسلام على خير الأنبياء وإمام المرسلين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. أيها المؤمنون، أيها الإخوة، الآباء، الأمهات، والشباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. حديثنا اليوم أيها الإخوة يخص فئة كبيرة من الشباب وفئة أخرى من الآباء. Le sujet d'aujourd'hui concerne un grand pourcentage, une grande partie des jeunes et une autre partie pour les parents. حديث لا بد لنا من الانتباه، وإلا تكون العواقب وخيمة. فكلما ابتعدنا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكلما ابتعدنا عن كتاب الله عز وجل، وكلما ابتعدنا عما أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: تركت فيكم شيئين إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. Un sujet, si on ne fait pas attention, eh bien on sera dans des problèmes. Et vous l'avez sûrement remarqué, plus on s'éloigne de la tradition du prophète alayhi salatu wassalam, de sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et plus on s'éloigne des prescriptions de Coran, on a des problèmes dans notre vie. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit dans un hadith authentique qui veut dire que je vous ai laissé deux choses. Si vous vous accrochez à ces deux choses, si vous tenez bien à ces deux choses, vous ne serez jamais égarés. Le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et ma sunna. Et en plus de ça, il te rajoute, il te dit: et elles ne se sépareront jamais jusqu'à ce qu'elles ne parviennent à al-Hawd, qui est le bassin réservé au prophète alayhi salatu wassalam. Nous demandons à Allah azza wa jalla que nous serons parmi ceux et celles qui vont et boire, Inch'Allah. يعني أنه من تمسك بهذه السنة ومن تمسك بتعاليم القرآن والسنة سيكون على موعد مع النبي عليه الصلاة والسلام على حوضه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا منه شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. فالإيمان أيها الإخوة، إذا ابتعدنا عن هذين الشيئين أو هذين الأمرين، كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ضاع إيماننا. وتعلمون أنه لا يمكن للإنسان أن يعيش بدون إيمان. الله سبحانه وتعالى بين لنا في القرآن في عدة آيات بأنه الحياة بدون إيمان يعتبر الإنسان قبر يسير على الأرض. Donc le prophète et Allah Azza wa Jalla dans le Coran al-Karim nous ont montré l'importance de l'Iman, l'importance de la foi, l'importance de la crainte d'Allah Azza wa Jalla, cette crainte révérentielle, l'importance de cette chose-là. Et bien si on s'éloigne, nous serons considérés parmi moi, si vous voulez, des tombes, une tombe qui marche, qui parcourt la terre. Et notre vie n'aura pas le sens qu'il faut, et on ne vivra jamais le bonheur recherché par chacun d'entre nous. اليوم أتكلم عن قضية أيها الإخوة كذلك يتجلى فيها الإيمان، وإذا نزع منها الإيمان وقعنا في المشاكل. Aujourd'hui nous allons بإذن الله parler d'un sujet qui dépend de cet iman, qui dépend de cette foi, qui dépend de cette crainte d'Allah Azza wa Jalla. Si on n'a pas la foi, si
on ne craint pas Allah Azza wa Jalla dans cette chose-là, eh bien, les conséquences seront très graves et on le vit aujourd'hui. إذا ما طبقناش التعاليم تاع النبي عليه الصلاة والسلام وتاع القرآن الكريم هذا الموضوع اللي نتكلموا عليه اليوم تقع مشاكل كثيرة وفعلا وقعت مشاكل كثيرة يعني في عصرنا هذا وفي يومنا هذا وهذا الموضوع يتعلق أيها الإخوة وأنا أعلم أنه في كثير من الإخوة كثير من الشباب الذي ربما لا يقبل هذا الكلام ولكن أقول له أو ربما يجد شيئا في نفسه يقلق هذا الكلام ولكن لا بد من الحقيقة ولو كانت مرة الإنسان يقبل الحقيقة ولو تكون يعني قوية عليه ولو تكون مرة لا بد أن يقبل الإنسان الحق والله سبحانه وتعالى لا يستحيي من الحق. Donc le sujet qu'on va traiter, sûrement il y a des jeunes, il y aura des jeunes qui ne vont peut-être pas accepter ce que je vais dire, mais ce ne sont pas mes paroles, je ne fais que transmettre ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit. Et ce que le prophète nous a enseigné dans ce sujet, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas d'accord, mais ne soyez pas en désaccord avec la vérité, et la vérité il faut l'accepter, même si elle est amère, parce qu'avec le temps tu vas remercier Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir accepté cette vérité. هذا الموضوع أيها الإخوة يتعلق بالزواج. C'est un sujet qui est très délicat et qui concerne le mariage, surtout chez les jeunes. Et j'insiste, et j'aimerais bien que nos jeunes, nos enfants ouvrent leur cœur et non pas les oreilles. كرغم الشباب ديالنا والاولاد ديالنا باش يفتحوا القلب ديالهم لهذا الكلام وليس فقط الاذنين. وانا عاودت لكم عده مرات قلنا ان الكلام اذا خرج من القلب الى القلب فهو يصل، اما اذا كان من اللسان الى الاذن فلا يكون له تاثير. La parole quand elle sort du cœur vers le cœur, elle va atteindre le cœur et on va pratiquer ce qu'on entend. Mais quand elle sort de la bouche et elle n'atteint que l'oreille, eh bien on ne va pas profiter de ce qu'on entend. والله شهيد أيها الإخوة أن ما أقول لكم أنه كأنني أنا المعني بالأمر وأن هذا الأمر يعني أقوله من قلبي. Je jure devant Allah subhanahu wa ta'ala que ce que je vais dire c'est du fond du cœur. C'est comme si c'est moi qui suis concerné, ou bien c'est ma fille qui est concernée, ou bien c'est mon fils qui est concerné. Que Allah subhanahu wa ta'ala أن يصلح أولادنا. Donc فخذوا هذه النصيحة أيها الشباب من أب. Prenez ce conseil mes enfants, mes jeunes. Prenez ce conseil d'un père, d'un papa, d'un frère ou d'un fils. خذ هذه النصائح ستعيش بإذن الله سعيدا لأنها نصائح من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الله سبحانه وتعالى أولا ثم من النبي عليه الصلاة والسلام ثم من علمائنا parce que c'est un conseil qui est retiré du Coran al-Karim. Alhamdulillah, plus il place le du prophète عليه الصلاة والسلام, plus il est savant, plus et puis nous ce qu'on vit aujourd'hui entre nous, ce sont des expériences qu'on voit. Oqsim billah, vous pleurez. Il y a des cas, il y a des cas qui arrivent chez nos enfants, chez les jeunes. Et bien si vous les entendez, vous allez pleurer. يعني في بعض الأحيان أولادنا اللي عايشين معنا وبناتنا في بعض الحالات اللي وقعت بسبب الزواج يبكي لها القلب قبل أن تدمع العين. Le cœur pleure avant les larmes des yeux. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوان الله سبحانه وتعالى أولا في القرآن الكريم بين لنا القرآن الزواج ويعني قوانين الزواج وأحكام الزواج والحقوق ديال الزوج والحقوق ديال الزوجة. هذا الشيء كله جمع الله سبحانه وتعالى في آية واحدة في سورة الروم. ويقول لك الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أن خلق لكم من أنفسكم هذه للرجال أزواجا لتسكنوا إليها وهذه للنساء وجعل بينكم مودة ورحمة وهذه للكل إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Donc dans un seul verset, dans Surat Ar-Rum, Allah subhanahu wa ta'ala a regroupé, il nous a résumé les devoirs et les droits de chacun d'entre nous, de l'époux et de l'épouse, dans un seul verset. Et il dit, et parmi ces signes, et parmi ces versets, subhanahu wa ta'ala, il a créé de vous ou pour vous. Il a créé pour vous, de vous, vos épouses. Ça veut dire que cette femme avec qui tu es marié, elle fait partie de toi. Pourquoi? Pour que vous trouviez chez votre femme
la sérénité, la tendresse, le repos. Ça concerne la femme. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Il a mis entre vous al-mawadda, si vous voulez, la tendresse, wal-rahma et la miséricorde. Et certes, dans tout ça, il y a des signes pour ceux qui réfléchissent. لما نفكروا في هذا الكلام نلقاو بأننا إذا ابتعدنا عن هذه الآية، إذا ما اعتبرناش أن هذه الزوجة هي قطعة مني، وإذا ما اعتبرت الزوجة بأنها يجب أن تكون سكنا لزوجها، سنضيع ويستضيع أولادنا وغنوقعوا في المشاكل. Donc si le mari ou l'époux ou l'homme ne comprend pas ce verset-là, il ne comprend pas que sa femme elle fait partie de lui, ou bien si la sœur ne comprend pas qu'elle doit être un habitat, un sakan, une tendresse, une sérénité pour son mari, eh bien si on ne comprend pas ça, si chacun ne pratique pas ce qu'il comprend dans ce verset-là, on aura des problèmes et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et la première victime, ce sont les enfants et c'est la société والمجتمع أيها الإخوة. في حديث كذلك من النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه الحبيب عليه الصلاة والسلام ويبين في القواعد تاع الزواج للزوج وللزوجة. Dans un autre hadith authentique également, le prophète عليه الصلاة والسلام nous montre les critères de choix pour un garçon. Quand tu veux te marier, eh bien voilà les critères de choix de la femme. Et pour la sœur qui veut choisir un mari, voilà les critères de choix que tu dois avoir. Voilà ce que tu dois avoir, bien les deux choses auxquelles tu dois faire très attention et tu dois être intransigeant et tu dois être clair dans ces conditions-là. Quand on s'éloigne de ces deux conditions et on commence à trouver des excuses, oui, mais peut-être avec le temps ça, eh bien sachez bien que tôt ou tard il y a des problèmes. Et que exactement pareil pour le frère, quand il néglige l'une de ces conditions-là, les 4 conditions, تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك وإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا ما نلاحظ اليوم. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, les critères de choix de la femme sont au nombre de 4. Pour sa beauté, pour sa noblesse, pour son argent et pour sa religion. Et à la fin, il te dit choisis celle qui a la religion, eh bien tu ne regretteras jamais. Eh bien soyez clairs dans vos choix, les jeunes. Et quand il s'agit du frère, le prophète alayhi salatu wassalam dit, quand la personne qui se présente pour demander la main de votre fille, pour demander la main de votre sœur, pour demander la main d'une fille, eh bien assurez-vous de 2 choses. De sa religion et de son comportement. Il n'a pas dit où, mais c'est un et de sa religion et de son comportement. Pas la religion toute seule et pas le comportement toute seule. Pas le comportement tout seul. Pourquoi on traite ce sujet-là? Nous avons des cas aujourd'hui, nous avons des sœurs qui sont rejetées, qui sont négligées, qui sont divorcées, qui ont été, si vous voulez, il y a des jeunes qui ont profité de ces filles-là et après ils les ont laissées par un simple mot qu'ils prennent à la légère, eh bien tu es divorcé. يعني ولا هذا الامر عند الشباب ديالنا ولا عنده تلاعب والله عز وجل يقول واخذنا منكم ميثاقا غليظا يا شباب ميثاق واوفوا بالعقود ولا الشاب اليوم يقول لك ايوا انا نتزوج غير بالفاتحه باش حتى اذا ما صدقاش كل واحد يمشي الطريق الله هكذا علمنا النبي عليه الصلاه والسلام. Et après on remarque aujourd'hui des gens ils te disent moi je ne vais faire que le fatiha. Eh bien la fatiha parce que eh bien au moins si ça marche pas chacun prend son chemin. Tu ne dois pas faire ce départ-là. C'est une erreur et c'est une faute. Et sache bien que tu es dans l'erreur complète. Tu n'es pas dans la bonne voie quand tu poses des conditions comme ça et dire je ne vais faire que le Fatiha. Demande à tes parents, demande à tes grands-parents, demande à ceux qui t'ont précédé, cherche dans la vie des compagnons, cherche dans la vie de nos prédécesseurs. Ils ne revenaient jamais sur leurs paroles. Même si le mariage était par parole, cette parole, ça valait de l'or chez eux. Et il ne revient jamais sur sa parole, même si on lui coupe la main. Quand il a donné sa parole, c'est sa parole. لما كان الأب ولما كان الزوج يعطي الكلمة ديالو ويتزوج ولو بدون عقد، أنه يتزوج بالكلام مع الجماعة ومع الشهود ويتزوج بهذه الشروط الأربعة اللي حطها الإسلام، يعني ولو ما يكونش فيه عقد يعني إداري،
فما كيرجعش للكلام ديالو ويصبر على هذه الزوجة والزوجة تصبر على هذا الزوج يصبر بعضهم على بعض حتى يؤلف الله سبحانه وتعالى بين قلوبهم وعسى الله أن يأتي بفتح قريب أو بفرج قريب. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il trouve qu'on est patient et qu'on patiente sur son chemin et qu'on patiente pour nous sommes tous des humains qui font des erreurs, nous sommes tous sujets à l'erreur et personne parmi nous n'est parfait. Alors pourquoi on fait cela? Et là, je vous dis, considère, ça je veux dire plusieurs jeunes, quand ils viennent nous voir des fois, je leur dis, mais considère que cette fille-là, que tu as négligée, que tu as rejetée, que tu as délaissée, que tu as divorcée par un simple mot, par un message, par internet, par un SMS, par Facebook, je ne sais pas, ils envoient des emails, tu es divorcé, reste chez tes parents, ou bien la fille, elle prend son téléphone, elle envoie un message, je veux plus vivre avec toi, je n'arrive plus ou je n'éprouve plus de sentiments avec toi. Allah. Ça se passe comme ça, par cette simplicité. يعني هكذا بكل سهولة الأخي يجي يقول لك والله ما كنتش عارف هذا الشيء قبل الزواج، تزوجت فيها الآن ولكن في الحقيقة ما كنحس والو في القلب ديالي من الجهة ديالها، ولد معاها ودار معاها أولاد، خدا منها شبابها، خدا منها عفتها، خدا منها جسدها، وفي الآخر يقول لك يرميها ويقول لك أنا لا أشعر بشيء في قلبي من ناحيتها. Il a pris sa jeunesse, il s'est marié avec elle et en plus avec un pacte. Et quand tu lui dis, mais qui vous a marié? Eh bien, on s'est marié avec l'imam. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit, زوجني بابنتك على كتاب الله وسنة رسوله. Mariez-moi votre fille sur le livre d'Allah Azza wa Jal et sur la tradition de ton prophète. Et il prend ça, et c'est la Fatiha, et puis voilà. Et tu ne dois pas me le défaire comme ça par une simple colère. Par exemple, الإنسان تخلق خلاص والمشكل يبعثها يعني حامل il allait partir comme ça enceinte, il allait partir avec des enfants. Tu voulais te toucher, mais croyez que voilà, je ne suis pas capable de me marier. Mais pourquoi tu n'as pas réfléchi avant? Pourquoi tu n'as pas pensé à ça avant? Ou même la sœur, elle te dit moi je ne peux pas vivre avec cet homme. Eh bien parce qu'il ne fait pas la prière. Tu étais où au début? Pourquoi tu n'as pas pensé à ça au début? Ben, il ne veut pas prier, il ne veut pas jeûner, il ne veut pas prendre en charge son enfant, il ne veut pas prendre en charge sa femme. Mais tu étais où au début? Tu sais pourquoi? Eh bien parce que tu as négligé les conditions que le prophète alayhi salatu wa salam a posées, et voilà les conséquences. لما تخلي وانا جيت اشغل في الاخوه، الايمان مهم في هذه الامر يا الاخوه، الايمان علاش العلاقه بالايمان؟ لان الانسان لما يكون الايمان ديالو قوي ويكون يخاف الله سبحانه وتعالى يقول لك سبحان الله انا اذا خليت هذه البنت، اذا طلقت هذه البنت وهي شابه عندها 20 سنه، عندها 18 سنه، عندها 30 سنه، اذا طلقتها يعني وما عندها لا فلوس ولا شيء وما صرفت عليها، ربما قد تطيح في الفساد، ربما قد تضيع. إذا هو الإنسان يخاف الله عز وجل يقول سأخاف الله عز وجل في هذه المرأة والله عز وجل سيجازيه ويصبر الإنسان، والإنسان لما يصبر الله عز وجل يفتح الأبواب، لكن ما نبقاش على أقل كلمة اليوم كل واحد يمشي مكانه. Et les jeunes, un peu de patience. Un peu de patience. Et je disais que quelle est la relation avec l'iman et la foi? Parce que celui qui a la foi, qui a l'iman, eh bien, il va penser à l'injustice. Il va dire que peut-être que je suis injuste envers cette femme. Il faut que je réfléchisse. Peut-être que cette femme qui a 18 ans, 20 ans, 22 ans, 30 ans, que je vais divorcer, elle va partir, peut-être Mouskina, elle n'aura pas les moyens de... Et tout ça, pourquoi? Parce qu'on a négligé le départ. Parce qu'aujourd'hui, nos jeunes, et ça je le dis, ils sans aucune peur, je le dis aux jeunes, prenez ce conseil d'un papa qui veut le bien pour ses enfants, pour vous-même et pour nous tous. Les gens le jeune dit, moi il faut absolument que ma femme travaille parce que je veux qu'elle m'aide. Il y a un autre qui a dit à sa femme, et ça c'est un cas réel, qui n'est pas d'ici, alhamdoulilah, il a dit, tu dois travailler et tu dois me donner de l'argent et je vais les envoyer au bled pour construire un appartement, acheter un appartement là-bas parce que toi et ton argent tu m'appartiens. Ça c'est des cas qui existent. حالات واقعة. ولا الإنسان البنت, la fille quand elle veut se marier, tout ce qu'elle cherche c'est le travail, c'est la voiture. Le garçon, tout ce qu'il cherche c'est les diplômes. Et le problème c'est que même des parents sont tombés dans cette erreur. المشكل اليوم ولا حتى بعض الآباء كيدعوا بهذا المشكل. يجي الابن يقول لك هو عنده الفلوس عنده السيارة على بركة الله. والدين ربما في الوقت اللي تقاد إن شاء الله. وإذا ما تقادش il cherche tout ce qu'il cherche, c'est le travail, c'est la voiture, est-ce qu'il a une voiture, est-ce qu'il a un travail, est-ce qu'il a une place, machallah, dans la société, et quand tu lui dis, et ça va venir, Inch'Allah, n'aie pas peur. Mais qu'est-ce que t'en sais? Parce que quand on néglige ces deux conditions au départ,
et bien sûrement il y aura des problèmes. Il faut craindre Allah Azza wa Jalla dans les filles des musulmans. Pourquoi? Parce que tu as des sœurs, parce que tu auras des filles. Et tu ne veux, est-ce que tu veux ça pour tes enfants? Est-ce que tu veux que quelqu'un, c'est-à-dire, est-ce que tu veux que quelqu'un fasse pareil pour ta sœur? Quand tu leur poses la question, il dit oui, franchement non. Et puis pourquoi toi tu le fais? Je suis sabre ya shabab. Soyez sabre. Le zawaj, mitaq, allez, dans la reste, c'est un pacte très fort. Et il nous faut de la force. Et il nous faut les moyens pour le faire. Il faut tous se concentrer, même les parents. Aider les enfants, aidons nos enfants à craindre Allah Azza wa Jalla dans leur mariage. Il y a des parents qui restent subhanallah derrière leur fils jusqu'à ce qu'ils divorcent de la fille. يعني كثير من بعض الآباء اللي يبقوا وعندهم أولاد يقولوا الأولاد الكبار ليهم الله. راه تعرفوا من اللي مشى في التشتيت تاع واحد الأسرة celui qui marche, celui qui est la cause de la destruction d'une famille, il aura des comptes à rendre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وكم من طلاق اليوم وقع. Combien de frères ont divorcé? Quand tu lui poses la question, il te dit franchement, je n'ai pas divorcé ma femme, j'ai divorcé ma belle famille. Et combien de sœurs te disent je n'ai aucun problème avec mon mari, le grand problème c'est la belle famille. ولينا نأذى ولينا نشوف مشاكل والضحية أيها الإخوة وما الأطفال. Et la victime, la première victime, c'est les enfants. فاتقوا الله الله يرضي عليكم يا شباب. Craignez Allah Azza wa Jalla. Ne prenez pas le mariage pour un jeu. Ne prenez pas le mariage pour un petit moment à passer avec votre femme et partir. Ne pensez pas au mariage que c'est une simple rencontre entre deux personnes. Pensez à ce que le jour où tu as prononcé le mariage, que tu t'es dit ou que tu as dit devant les témoins et devant tout le monde que tu te maries selon le livre d'Allah Azza wa Jalla et la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Et quand tu négliges ça, eh bien quand tu coupes ce pacte, quand tu le coupes et tu ne le pratiques pas, sache bien que les conséquences seront très graves. Et si aujourd'hui tu as eu la force pour le faire et que tu te prends ou bien tu te considères en position de force, sache bien qu'un jour ou l'autre, sache bien qu'un jour ou l'autre, peut-être que tu auras la même chose. Que Allah subhanahu wa ta'ala an yusiha awlad jami' al-muslimin wa an yaghfira dhunubana innahu sami'un mujib. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. فإخواني نعلموا الأولاد ديالنا. Faut qu'on montre à nos enfants, faut qu'on montre à nos jeunes, à nos filles que le mariage c'est un pacte très fort auprès d'Allah Azza wa Jalla. Et qu'on discute, les mamans, discutez avec vos filles, parlez avec vos filles pour leur dire faites attention à votre choix, ne soyez pas naïfs et ne vous laissez pas jeter dans si vous voulez, dans يعني في فم الذئاب. Je ne vais pas vous le traduire parce que ما تخليش نفسك تلوحي نفسك في فم الذئاب. Sois très fort et aie ta dignité et ta force et ta chasteté. نعلموا بناتنا هكذا باش البنت ديالنا تاخذ العفه ديالها وتتعلم العفه ديالها وتخلي القيمه ديالها كبيره. Reste, garde ta fierté, garde la tête haute. Et pour الشباب soyez responsables. الله يجازيكم خير. قبل ان اختم اذكر الاخوه فقط بيوم عاشوراء غدا ان شاء الله وبان السنه صيام يوم عاشوراء وان من صام يوم عاشوراء يغفر له الله سبحانه وتعالى الذنوب ديال السنه الماضيه كما جاء في الحديث. Je rappelle les frères et les sœurs pour le jeûne, pour ceux qui jeûnent aujourd'hui, alhamdoulilah, le 9e jour et demain le 10e jour parce que le prophète alayhi salatu wa salam a dit il jeûnait le 10e jour alayhi salatu wa salam Ashar al-Muharram et il a dit que pour se différencier des nuits, si l'année prochaine je reste en vie, je jeûnerai le 9 et le 10, mais le prophète est décédé avant que Ashura de l'année d'après arrive. Donc pour ceux qui jeûnent aujourd'hui, Masha'Allah, et ceux qui jeûnent demain, ils peuvent jeûner le lendemain aussi dimanche. Qu'il nous a enseigné. Et la chose, je le mets entre parenthèses, la seule chose qui est autorisée pendant ce Ashura, c'est Siyam. Donc il n'y a que le jeûne qui est vraiment sunna. Pourquoi? Parce qu'il y a une catégorie des gens que pendant Ashura, ils vont faire des bid'ah et des choses qui n'est pas ni sunna ni rien. Et il y en a qui vont dans le bonheur et dans le content. Il y en a
كي سجات له يعني يلوحوا الماء على بعضهم ويسميوه الماء ديال السم يسموه يتزقوا الناس وهذا الشيء في بلدان اخرى لا نراه هنا. وفي بعض الناس يقول لك هذه يقوم بالكحل وهذه يذبح الدجاج وهذه يجيبها بالفيسه وهذه يجيب الحريره وهذا الحاجه المشروعه. لا سول شوز كي اوتوريزي اي كي دون السنه اي اوثنتيك بوندون سو عاشوراء سي الصيام سي لو جون. toutes les autres choses يعني ثاني ني سنه ني غير هي دي حديث مي نو سون با اوثنتيك حديث ضعيفه اللي كتكلم على هذه الامور هذه. لكن الحاجه الوحيده اللي نقوموا بها ان شاء الله هي الصيام. ومن صام فليدعو الله عز وجل ان يغفر له ذنوبه التي مضت وان يوفقه لفعل الخير في الايام المقبله. تقول الله سبحانه وتعالى ان يصلحنا ويصلح اولادنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى امرنا وارحم ضعفنا واجمع شتاتنا. اللهم اصلح بناتنا اللهم اصلح بناتنا اللهم وفقنا لسبيلك المستقيم. اللهم ارحم امواتنا ورد غائبنا واثر سراح مسجوننا واشف امراضنا. اللهم ساعد اخواننا ان شاء الله في اكمال بناء المسجد. اللهم وفق ان شاء الله الاخوه الذين يعطون المسجد ويساهمون في بناء المسجد. اللهم وسع عليهم في بيوتهم ووسع عليهم في اهلهم وابني لهم قصورا في الجنه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.